کہ درخت لگائیں، ماحول صاف بنائیں، کراچی بچائیں۔ شہری کروڑوں روپے گھر پر لگاتے ہیں، چند سو کا پودا نہیں لگاتے۔ شہری کراچی کو ریگستان بننے سے بچائیں، آئیں سٹی 21 کی درخت لگاؤ مہم کا حصہ بنیں۔ درخت لگائیں، ماحول صاف بنائیں، کراچی بچائیں۔ شہری کروڑوں روپے گھر پر لگاتے ہیں، چند سو کا پودا نہیں لگاتے۔ شہری کراچی کو ریگستان بننے سے بچائیں، آئیں سٹی 21 کی درخت لگاؤ مہم کا حصہ بنیں۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے درخت لگانے کی مہم شروع۔ کاٹی کے صدر اور کمشنر کراچی نے شاہراہ بھٹو پر درخت لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ جنید نقی کہتے ہیں روزانہ 10 فٹ کے فاصلے پر درخت لگائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر کراچی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر ایک جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے۔ شہر کراچی کو آلودگی پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز دوسرے تیسرے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی جو درختوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کاٹی بھی جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے۔ کاٹی ایسوسی ایشن کے حوالے سے میں اس وقت جو ہے وہ شاہراہ بھٹو کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر موجود ہوں اور کاٹی کے صدر کی جانب سے آج یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ کاٹی کے صدر جنید نقی موجود ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ کتنے جو ہے وہ پودے لگا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی ایک مہم شروع کی ہے کمشنر کراچی کی سربراہی میں، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے شاہراہ شہید بھٹو کے دونوں اطراف جو ہے وہ ہیجز لگائے جائیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بگن ویلا، آج اس کی افتتاحی تقریب تھی، یہاں پہ سیریمونیل پلانٹ ہم نے لگا کے افتتاح کیا ہے، دعا کی ہے کہ جی ہم یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی اس میں، اور اس میں دو طرفہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہوگا۔ ایک جو ہے وہ روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ ہیجنگ لگائی جائے گی، اور ملیر ندی کے ساتھ اور ای بی ایم کازوے کے ساتھ اربن فارسٹیشن اور ٹری پلانٹیشن اور بوٹینیکل گارڈن اور فروٹ گارڈنز جو ہیں، یہ آگے پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان سب پہ آرگنائز ہو کے سندھ فارسٹیشن جو ہے وہ اس میں لیڈ لے گا، پلانٹیشن لگانے میں، اس کو سسٹین کرنے میں۔ جو شاہراہ شہید بھٹو کی اتھارٹی ہے وہ بھی آج موجود تھی، انہوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی، تاکہ یہ پھلیں پھولیں اور جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہو، وہ آج یہ سٹارٹ کیا ہے۔ اور ہم ہر 10 فٹ کے اوپر ابھی پہلے فیز میں جو اس کا ٹول پلازا یہاں سے 5 کلومیٹر تک ہے، وہاں تک ہر 10 فٹ پہ دونوں اطراف یہ بگن ویلا جو ہے وہ ہیجز لگائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ پیرالل جو ہے وہ نیچے ندی میں بھی کام شروع کریں گے۔ یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو وہ تمام پلاننگ جو ہے وہ بتا دی گئی کہ شہر کراچی کو کس طریقے سے جو ہے وہ کراچی کی نیڈس کو فلفل کیا جا سکتا ہے، اور یہ صرف یہاں پر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے آگے بھی جو ہے وہ جتنا 5 کلومیٹر کا جیسا کہ فاصلہ انہوں نے بتایا کہ ٹول پلازا کا، وہاں کے دونوں اطراف میں لگایا جائے گا، تاکہ کراچی کے ماحول کو جو وہ بہتر اور خوشگوار بنایا جا سکے۔ جی، گرمی کی شدت کو اگر کم کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہوں گے۔ رکن سندھ اسمبلی عبدالرؤف کھوسا کہتے ہیں درخت ماحول کو ہیٹ ویو سے بچائیں گے۔ ہر شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے نیم پیپل کے درخت لگائے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد خورشید رحمانی سے، جو اس وقت عبدالرؤف کھوسا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد خورشید، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں سندھ اسمبلی میں، اور اس وقت اجلاس جاری ہے، اور جس طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ درخت کا نہ ہونا ہے۔ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ درخت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ شہری اپنی مدداب کے تحت درخت نہیں لگا رہے۔ ایک یہ آگہی مہم ہے کہ ہمیں اگر ماحولیات کا مقابلہ کرنا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیم کے، پیپل کے اور دیگر جو گرمی کا مقابلہ کرنے والے درخت ہیں ان کی افزائش کرنی ہوگی، ان کو لگانا ہوگا، اور یہ ہمارا قومی فریضہ بھی اس وقت کا جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کھوسا صاحب، جو رکن سندھ اسمبلی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ اس موقع پہ کیا کہیں گے اور عوام کو کیا میسج دیں گے۔ کیا کہیں گے کھوسا صاحب؟ ہم خود چاہتے ہیں، لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ بولتے ہیں، جہاں بھی میٹھا پانی ہو علاقے میں درخت لگائیں، کیونکہ یہ گرمی کا جو ہے یہ ہیٹ اور موسمیات کی وجہ یہ سنبھل جائیں، گرمی کم ہو جائے۔ جب تک یہ درخت علاقے میں ہر جگہ پہ نہیں لگیں گے تو یہ گرمی بڑھتا جائے گا۔ گرمی سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں، موسمیات کے جو ہے چینجنگ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں سارے علاقے کے، سارے صحت کے لوگوں کے، جہاں میٹھا پانی ہے درخت لگائیں۔
इनका ये कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया भी है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का यही पैगाम है कि दरख्त लगाओ ताकि माहौलियाती जो असरात हैं उसका मुकाबला किया जा सके और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी लाई जा सके। जी। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जमील सुमरो कहते हैं कराची के हर घर में एक नहीं 2 दरख्त लगने चाहिए। इस हवाले से अगर कानून साजी करनी पड़ी तो करेंगे, वजारत कानून से भी बात करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है, क्लाइमेट का एक तब्दीली का भी ये मसला है, माहौलियात का भी मसला है कि घरों के बाहर दरख्त नहीं है, शाहराहों पर दरख्त नहीं है, लोग दरख्त बल्कि काट देते हैं। होना तो ये चाहिए कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि हर फर्द पे लाजमी हो कि अपने घर के बाहर 1 या 2 दरख्त लाजमी लगाए ताकि हम इस माहौलियाती चैलेंजेस से, इस गर्मी से बच सकें। जमील सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिंध असम्बली के बड़े ताकतवर MP हैं, मैं समझता हूँ। जमील साहब, क्या देखते हैं आप, ये दरख्त ना होना एक अलमिया है और ऐसा कोई कानून बन सकता है कि लाजिम किया जाए कि कम से कम दरख्त लगाए जाएं? जी, आपने सही कहा, दरख्त जो काटना वो तो बड़ा जुर्म है। दरख्त बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। हर घर के बाहर एक नहीं, हम बचपन में हम देखते थे कि हमारे हर घर के सहन में एक दरख्त होता था। तो दरख्त काटने की वजह से ही, और नए दरख्त अगर बड़े रोड्स बन रहे हैं, शाहराहें बन रही हैं, दरख्त काटते हैं तो डबल पे वो दरख्त जो है लगने चाहिए। फॉरेस्ट का भी यही है, जब फॉरेस्ट की आप वो कानून है कि उसमें सर्टेन जो अगर आप किसी को फॉरेस्ट की लैंड अलॉट करते हैं तो उसमें भी ये है कि उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाता है। तो कानून तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, पर कानून पे अमल जो है वो करेगा गवर्नमेंट। हर कानून पे गवर्नमेंट अमल नहीं करती, बल्कि कानून पे आवाम को भी अमल करना चाहिए। तो न सिर्फ ये कि घर, मैं अभी लारकाने से आया हूँ, लारकाने में 53 तक जो है सेंटीग्रेड तक कंबर में गर्मी थी। 49 तो दिल्ली है, 51, 50 जो है, मगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। पानी मुल्क में नहीं है। तो हमें न सिर्फ ये कि हर किसी को सदका जारिया समझ के दरख्त लगाने चाहिए, और न सिर्फ दरख्त लगाएं बल्कि उस पौधे की जो पौधा वो लगाएं उसकी हिफाजत भी करें। थोड़ा सवाल ये है कि थोड़ा सा लोगों को पाबंद किया जाए। कोई अगर असेंबली की तरफ से कोई बात जाती है तो थोड़ा अवेयरनेस भी इससे हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। अवेयरनेस भी हो जाए, मतलब अगर कानून की ज़रूरत है कि जो भी घर बनाएगा वो घर के सामने 2 दरख्त लगाए। अगर मैं देखता हूँ, अपना लॉ डिपार्टमेंट से पूछता हूँ और अपने कोलीग से भी बात करता हूँ, अगर इस पे कानून बनाया जाए तो वो भी अच्छी बात है। मगर अवेयरनेस की बड़ी बात है, लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग हैं इस शहर के, तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा शहरों के में तालीम आम है। तो मेरे ख्याल में तो हमें सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि दरख्त लगाए जाएँ। थैंक यू। सुना आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली भी हैं और ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे जमील सुमरो साहब, जो बता रहे हैं कि अगर कानून की ज़रूरत पड़ी और महकमे कानून से बात की जाएगी कि इस तरह का कोई कानून बनाया जाए कि शहरियों के लिए ये बात लाजमी हो कि अपने घरों के बाहर पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि इन माहौलियाती तबाही से, इस क्लाइमेट चेंज से बचा जा सके। जी नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां हैं। रोज़ बरोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। माहौल को खुशगवार बनाने और इंसान दोस्त बनाने के लिए दरख्तों का बहुत अहम किरदार है। सख्त गर्मी में कौन से पौधे ज़्यादा मौजू हैं या फ़ायदेमंद रहेंगे, ये तफसीलात जानते हैं माहिर माहौलियात रफ़ीकुल हक के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल माहौलियाती तब्दीली की बात की जाए तो पाकिस्तान भी दुनिया में ऐसे ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से मुतासर है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो गुज़श्ता कई बरसों से कराची एक कंक्रीट का ढेर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कराची की न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी मुतासर हो रही है, बल्कि कराची का जो माहौलियाती निज़ाम है वो भी बद से बदतर होता जा रहा है। उसकी वजह से हीट स्ट्रोक, हीट वेव जैसे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और
ये एक सबसे बड़ा मुअम्मा बनता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि कराची में जो पौधे लगाने की मुहिम जारी है उसके लिए मौजूद मौसम कैसा कौन सा होना चाहिए और कौन से मकामी पौधे लगाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इकोलॉजिस्ट रफ़ीकुल हक हमारे साथ मौजूद है। रफ़ीक साहब, कराची में देखा जाए तो एक फैशन भी बन गया है कि पौधे लगाने की मुहिम जारी है, तो सिटी 21 ने भी एक पौधा मुहिम लगाने की मुहिम शुरू की है, तो क्या मौजूद मौसम होना चाहिए पौधे लगाने के लिए और कौन कौन से मकामी पौधे हमें लगाना चाहिए? तो मकामी पौधों को जो है ना तरवीज देना ज़रूरी है। आप देखिए कि हमारे यहाँ गर्मियों में बड़े अच्छे फूल देता है। आजकल सोशल मीडिया पे भी गुलमोहर को जो है वो दिखाया जा रहा है बार बार, और उसके अलावा आप गुलमोहर के अलावा आप देख रहे होंगे अमलतास, जो कि मुख्तलिफ इसमें जो है ना मुख्तलिफ अफसानों में, मुख्तलिफ लिटरेचर में भी उसका तज़किरा मिलता है। तो अमलतास को, गुलमोहर को, जो कि बड़े खुशनुमा पौधे हैं जो फूल देते हैं और जो बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो एक एवर्स ग्रीन पौधा है जो कि बहुत ऊंचा नहीं होता, वो लिग्नम का है जो एक्लेमेटाइज है, और इसके सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो हम आपको सबको कहते हैं जो पसंद है वो नीम का बहुत तज़किरा सुना है। सिटी 21 की जानिब से भी पौधा मुहिम जो है वो शुरू की गई है, तो कराची में पौधे लगाएं और सिटी 21 के इससे पौधा मुहिम लगाने का भी हिस्सा बने। जी, माहौल को आलूदगी से बचाने और इंसान दोस्त बनाने में दरख्तों का किरदार है। बदलती मौसमियाती तब्दीलियों और मौसम में सख्ती ने शहरियों को दरख्त लगाने का एहसास दिला दिया। इसी ज़िम्न में सिटी 21 ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आवाम में आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत शहरियों में शजरकारी के रुझान को बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद शायान अली की रिपोर्ट में जानिए। तो महरूम हैं सायों की रिफाकत से, मगर आने वाली नस्ल के लिए पेड़ लगा देते हैं। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम, फिजा को सांस के काबिल बनाने के लिए दरख्त लगाने की अशद जरूरत। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज कब जारी होगा। बात करते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। बताते चलें कि बजट पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। बजट में किन तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, किन किन सेक्शंस पे कितना कितना बजट अलाउ किया जाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। बताते चलें वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। अपडेट करते चलें वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के बाद मामलात बदल जाएंगे। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। एक रोज़ कबल जारी होगा। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कब जारी होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कब जारी होगा। बताते चलें कि वज़ारत ख़जाना ने बजट की तैयारियां कर ली हैं। वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। अपडेट ये है कि वफाकी हुकूमत 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। वज़ारत ख़जाना ने बजट की तजावीज़ भी पेश की हैं और बजट की तैयारियां भी कर ली हैं। इकनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ कबल जारी होगा। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में असलम गुरदासपुरी की किताब की तकरीब रूनमाई हुई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। असलम गुरदासपुरी की किताब पर अहले दानिश और समाजी रहनुमाओं ने खुलकर गुफ्तगू की है। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, आगाह कीजिएगा।
جی اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں. آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی جس میں سول سوسائٹی اور دانشوروں کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی. معروف ادیب ہیں اسلم گرداسپوری صاحب اور اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب ادب کی محفل سجی ہے, ادب کی بات ہو رہی ہے, سول سوسائٹی دانشوروں کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں محترم اسلم گرداسپوری صاحب ایک بہت بڑے شاعر بھی دانشور بھی اور میرے سگے ماموں بھی ہیں اور بہت بڑے انسان ہیں. ان کی بہت زیادہ تو نہیں لیکن چند کتابیں ضرور ہیں شاعری کی بھی اور دانش اس میں بھی, تو بہت بڑے سخنور ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ یہاں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں اور بہت اچھا ایونٹ ہے اور یہ بکس جو ہے یہ سب کو پڑھنی چاہیے. اس میں پوری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے, جو بھی دانشور کہہ لیں سخن مند کہہ لیں جو بھی یہاں پہ گزرے ہیں, بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اور اسلم گرداسپوری صاحب کا ایک شعر جو ہمیشہ میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا ٹریک کرتا ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کرے. بہت خوب, بہت خوبصورت شعر. اور آج اسلم گرداسپوری صاحب کی کتاب سول سوسائٹی اور دانشوروں کے کردار کے حوالے سے تقریب رونمائی منعقد کی گئی جس میں خصوصی طور پر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے اس میں شرکت کی. بطور مہمان خصوصی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادب کی اس طرح کی محافل بہت ضروری ہیں اور اسلم صاحب کا جو ایک نام ہے ادب کے حوالے سے وہ کسی بھی شاعر کی ایک خواہش ہوتی ہے اور ادب کے حوالے سے ایک معتبر شخصیت ہے. جی کے ایم سی کا احسن اقدام, حسن علی ہوتی مارکیٹ کی بحالی کا کام شروع. یہ مارکیٹ 1926 میں تعمیر کی گئی تھی جو بعد ازاں تجاوزات کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو گئی. زوال پذیر ہو گئی تھی. میئر کراچی کا کہنا ہے کہ یہ مارکیٹ بھی ہمارے شہر میں عوامی مقامات کو بہتر بنانے کے وی این کا حصہ بن کر دوبارہ بحال کی جائے گی. اپڈیٹ کریں کے ایم سی کا احسن اقدام, حسن علی ہوتی مارکیٹ کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. یہ مارکیٹ 1926 میں تعمیر کی گئی تھی جو بعد ازاں تجاوزات کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو گئی ہے.